Dear students, today let us discuss proposition 5.2.7. It states that if t from x to x is a compact operator, then delta lambda equal to x implies kernel t lambda equal to 0. Okay, ഈ t from x to x be a compact operator എന്നുള്ള ലൈൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം. കാരണം നമ്മുടെ പ്രൂഫിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, in this theorems it is already understood that in all this proposition t we are considering t as a compact operator. Now we have to show that delta lambda is equal to x implies kernel t lambda equal to 0. What is this t lambda? T lambda is t minus lambda I. Okay, and delta lambda is image of this t minus lambda I. Okay, again t minus lambda I is a function from x to x, right? Similarly, this one, this image of t minus lambda I is a subset of capital X. We have to show that if delta lambda equal to x, which means if t minus lambda I is onto, then kernel t lambda equal to 0. Kernel t lambda equal to 0 means it is 1, 1, right? So kernel t lambda is this t minus lambda I, the kernel, that is equal to 0. We have to show that. Now we are assuming the contradiction, means contrary. If not, that is we are assuming that delta lambda equal to x, we assume that, and kernel t lambda is not equal to 0. Kernel t lambda not equal to 0 means there exists at least one non-zero element such that t lambda of that element equal to 0, right? So here let that element be x naught. X naught be the element in t lambda, in x, such that kernel of t lambda such that x naught is a non-zero element. We already assumed that delta lambda, this image of t lambda equal to x, which means for every element in capital X, this is capital X, and this is a mapping t lambda, that is t minus lambda I. So since this is onto, for every element in capital X, there should exist some element in capital X such that t lambda of, here we are considering this x naught. So for x naught in capital X, we can find, since it is onto, we can find some element in capital X, let it be x1, such that t lambda of x1 is equal to x naught. Okay, again this x1, again this x1 is also an element of this capital X. So corresponding to this x1, that is as a pre-image of this x1, we can find another element in this x. Let it be x2. So here we have t lambda of x1 is equal to x naught, t lambda of x2 is equal to x1, etc. That is, for every k, there exists xk such that t lambda of xk is equal to xk minus 1, k equal to 1, 2, 3, etc. Okay, for each xk we have t lambda k of xk which is equal to x naught. T lambda of we consider k equal to 3 എന്നുള്ളൊരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ, കുറച്ച് എളുപ്പമായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിതാണ് കാണേണ്ടത്, അസ്യൂം ചെയ്യാം. അതായത് ടി ലാംഡ റീസ് ടു 3 ഓഫ് എക്സ് കെ, അതായത് ടി ലാംഡ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഓഫ് എക്സ് കെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടി ലാംഡ 3 കെ ടു 3 ആണെങ്കിൽ x3യുടെ വാല്യൂ അല്ലേ സൈഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി ലാംഡ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ടി ലാംഡ ക്യൂബ് ഓഫ് x3 ആണ് കാണേണ്ടത് കേട്ടോ. അതായത് ടി ലാംഡ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഓഫ് x3 ആണ്. സോ ടി ലാംഡ ഓഫ് x3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു x2. ടി ലാംഡ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഓഫ് x2 ഈസ് x3 is t lambda of x2 എന്ന് വരും അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് x1. അഗെയിൻ ഒരു ടി ലാംഡ കൂടി വേണമല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ടി ലാംഡ ഓഫ് x1 എന്നല്ലേ വരിക, അതായത് x നോട്ട്. സിമിലർലി ഫോർ എവറി കെ, ദിസ് ടി ലാംഡ റേസ് ടു കെ ഓഫ് എക്സ് കെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു x നോട്ട് ബൈ അവർ assumption, that is we are constructed
xk in such a way that t lambda raised to k of xk is equal to x naught, and we already assumed that this x naught is a non-zero value. But t lambda k plus 1 of xk is equal to t lambda of t lambda k of xk, അല്ലേ? It is equal to എന്താ വരിക, t lambda of x naught എന്നാണ് വരിക. We assume that x naught is an element in kernel of t lambda. Kernel of t lambda ആണെങ്കിൽ t lambda of x naught 0 ആണ്. ഇതും അതെ, ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് t of x naught എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗം. അത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ t lambda of x naught എന്ന് മാറ്റണം കേട്ടോ. Okay. Therefore, if nk is equal to, we are constructing a set nk such that set of all x such that t lambda raised to k of x. അപ്പോൾ t lambda raised to k യുടെ ഇമേജ്, അതായത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമേജ് ആണോ 0 ആ ഇലമെൻസിൻ്റെ എല്ലാം കളക്ഷനാണ് എൻ കെ. അപ്പോൾ എൻ കെയും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ്. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, ഇതിനെ സെയിം ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലേ? കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ റേസ് ടു കെ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, n1 എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ടി ലാംഡ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണല്ലേ. n2 എന്ന് പറയുന്നത് ടി ലാംഡ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഞാനൊരു n3 കൂടി എഴുതുന്നുണ്ട്. n3 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ടി ലാംഡ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. ഓക്കെ, n1-നകത്ത് ടി ലാംഡ ഓഫ് എക്സ് 0 ആവുന്ന ഇലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ മാത്രമേ n1-ൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. n2-ൻ്റെ കേസ് നോക്കിയേ, ടി ലാംഡ എക്സ് ഓൾറെഡി 0 ആണെന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഇലമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ഈ ഇലമെൻറ്റ്സ് ടി ലാംഡ എക്സ് 0 ആവുന്ന ഇലമെൻറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടി ലാംഡ ലീനിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ടി ലാംഡ ഓഫ് 0 ആയതുകൊണ്ട് ആ ഇലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒപ്പം വേറെ ഏത് ഇലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും? ഇവിടെ മേ ബി നോൺ 0 ആയിട്ട് ടി ലാംഡ 0 ആവുന്ന ഇലമെൻറ്റ്സും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് n3-യുടെ കേസ്. അതായത് n2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് n1 ആണ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇപ്പോൾ n3 അതുപോലെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് n3 ആണ്. സോ nk plus 1 is a proper super set of nk. ഇനി കേർണൽസ് ആണെല്ലാം അല്ലേ, കേർണൽ ടി ലാംഡാസ് ആണ്. അപ്പോൾ കേർണൽ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സബ്സ്പേസസ് ആണ്. ബൈ ലെമ്മ 5.2.1 അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു E1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സബ്സ്പേസ് ഓഫ് ഇ ആണെങ്കിൽ, നോട്ട് പ്രോപ്പർ സബ്സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ, ഇക്വൽ ആവണം പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ഇലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് അല്ലേ. സെയിം ഇതിവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് സബ്സ്പേസസ് ആണ്. nk+1 ക്ലോസ്ഡ് സബ്സ്പേസസ് ആണ്. ഇതാണ് സൂപ്പർ സ്പേസ്. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം ഇലമെൻറ്റ് ഇൻ nk+1. ഓക്കെ, അതാണ് yk+1 സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. Its norm is equal to 1, and then rho means distance between this nk and yk+1 is greater than or equal to half. Now we will show that collection tyk does not contain a convergent subsequence contradicting the compactness of t. എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ തിയറത്തിനകത്ത് ടി കോമ്പാക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് എടുത്തത്. കേർണൽ 0 അല്ല എന്നെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേർണൽ 0 അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കോമ്പാക്റ്റ് ആവില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോമ്പാക്റ്റ് ആവുന്നുള്ള കേസിന് അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കേർണൽ 0 ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ദിസ് കളക്ഷൻ tyk ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എ കൺവേർജൻറ്റ് സബ്സീക്വൻസ് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ദ കോമ്പാക്ട്നെസ് ഓഫ് ടി. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നോം yk എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷനാണ് നമ്മളടുത്ത് ഉള്ളത് കേട്ടോ, അല്ലേ. ഈ നോം ykകളുടെ പ്രത്യേകത എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നോം വാല്യൂ 1 ആണ്, അതായത് ബൗണ്ടഡ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി കോമ്പാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് yk ഒരു കൺവേർജൻറ്റ് സബ്സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലേ, കോമ്പാക്ട്നെസ് അനുസരിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി k ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? nk+1 സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് nk എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, k ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 100ഉം ഇതൊരു 2 ആവാൻ വേണമെങ്കിൽ, അതായത് nk എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും പ്രോപ്പർ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് nn ആയിരിക്കും. വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, nനകത്തുള്ള ഇലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ടി ലാംഡ n ഓഫ് ആ ഇലമെൻറ്റ് 0 ആണ്. സിമിലർലി ഫോർ nk ടി ലാംഡ k ഓഫ് സം ഇലമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെയുള്ള ഇലമെൻറ്റ്സ് ആണ് nkയിലുള്ളത് കേട്ടോ, അത് മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക. ദെൻ z ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർ ഈ ഇലമെൻറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു z എന്നുള്ളൊരു ഇലമെൻറ്റ് എടുത്തു. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എനിക്കിനി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനിക്ക് nk-1 ഒരു ഇലമെൻറ്റ് വേണം. അതിനെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതി.
ഓക്കെ, ഇത് കോഷിയാണെന്ന് ഈ ബാക്കിന് താഴത്ത് പോവാണ്. കോഷിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ നോം ഓഫ് വൈ എൻ മൈനസ് വൈ എൻ എന്നൊക്കെ എടുക്കില്ലേ. അപ്പം ടി വൈ കെ മൈനസ് വൈ എന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏതൊരു ഫോമിൽ വേണം, ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൈ കെ പ്ലസ് 1 എൻ കെ അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു ഫോമിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലമെൻറ്റ്. ഇനി ഇത് മറന്നു പോയാലും ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇലമെൻറ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. എന്തായാലും തിയറത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ പറയുന്നുണ്ട് Z ബിലോങ്സ് ടു എൻ കെ പ്ലസ് 1 എന്ന് എൻ കെ മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? Z ബിലോങ്സ് ടു എൻ കെ മൈനസ് 1 മീൻസ് ടി ലാംഡ കെ മൈനസ് 1 ഓഫ് Z ഈക്വൽ ടു 0. That is T lambda k minus 1 of this element. Now consider this element T lambda of T lambda raised to k minus 1 of yn, first element, plus T lambda k minus 1 of T lambda ആണല്ലേ, അതായത് T lambda k of yk by lambda, second element, minus T ലാംഡ അഗൈൻ കെ എന്ന് വരും വൈ എൻ ബൈ ലാംഡ. ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഇലമെൻറ്റ് കണ്ടോ, ഇത് എവിടുത്തെ ഇലമെൻറ്റാണ്? വൈ കെ ഓൾറെഡി എൻ കെത്തെ ഇലമെൻറ്റാണ്. എൻ കെത്തെ ഇലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ടി ലാംഡ കെ ഓഫ് ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് 0 ആയി മാറി. ഓക്കെ, ഇനി വൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്നിലെ ഇലമെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് എൻ കെയിലെ ഇലമെൻ്റായി വരും. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ടി ലാംഡ ഓഫ് കെ ഓഫ് വൈ എൻ ഇവിടുന്ന് ഓൾറെഡി 0 ഔട്ടാവും. ഈ കേസിൽ 2 ചാൻസ് ആണുള്ളത്. എന്താവാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കെ മൈനസ് 1 ആവാം, ഇത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആവാതിരിക്കാം. പക്ഷേ ഏത് കേസാണെങ്കിലും ടി ലാംഡ ഓഫ് വൈ എൻ, ടി ലാംഡ റേസ് ടു കെ മൈനസ് 1 ഓഫ് വൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. 3 കേസിലും. ആദ്യത്തെ കേസിൽ അത് വൈ കെയിലായതുകൊണ്ട് എൻ കെയിലായതുകൊണ്ട്, അടുത്ത കേസ് വൈ എൻ എൻ എന്നിലാണ്, പക്ഷേ എൻ കെയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എൻ എന്നും എൻ കെ മൈനസ് 1 ആണ്, എൻ കെ സൂപ്പർ സെറ്റാണ് എൻ എന്നിൻ്റെ. അപ്പോൾ എൻ കെ മൈനസ് 1 വേണമെങ്കിൽ എൻ എൻ ആവാം, പക്ഷേ ഏത് കേസാണെങ്കിലും 0 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏത് കേസാണെങ്കിലും Z ബിലോങ്സ് ടു എൻ കെ മൈനസ് 1. സോ norm of T y k minus T y n is equal to T lambda. ഈ ഫോം ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ, ഇതൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നോക്കിയേ. ടി ലാംഡ വൈ കെ മീൻസ് ടി മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഓഫ് വൈ കെ അല്ലേ, പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വൈ കെ പറഞ്ഞ ഇലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, മൈനസ് ടി മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഓഫ് വൈ എൻ ഉണ്ട്, മൈനസ് ആണ് ലാംഡ വൈ എന്നുണ്ട്. ഇനി ടേംസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ടേം ടി വൈ കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടി വൈ കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, മൈനസ് ലാംഡ വൈ കെ പ്ലസ് ലാംഡ വൈ കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേമിൽ എന്താ ഇവിടെ മൈനസ് ടി വൈ എൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ പ്ലസ് ലാംഡ വൈ എന്നും മൈനസ് ലാംഡ വൈ എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ ഈ ടേം കിട്ടി. ഓക്കെ, ലാംഡ വൈ കെ എന്നുള്ള ടേം എഴുതി, അതായത് എനിക്ക് വൈ കെയുടെ എലമെൻറ്റ് വേണം, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേമിനും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേമിൽ ഇതിന്ന് എനിക്ക് ലാംഡ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എൻ ത്രൂ ഔട്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ലാംഡ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ലാംഡ ഉണ്ട്, സോ മോഡ് ലാംഡ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. ബാക്കി എന്താ വരിക, നോം ഓഫ് വൈ കെ മൈനസ്, ഓക്കെ, ഇവിടെ ലാംഡ ഔട്ട് സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഒരു വൈ എൻ വരും, പ്ലസ് ടി ലാംഡ ഓഫ് വൈ കെ ബൈ ലാംഡ എന്ന് വരും, മൈനസ് ടി ലാംഡ ഓഫ് വൈ എൻ ബൈ ലാംഡ വരും. ഈ ടേമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം എന്നില്ല, എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വൈ എൻ കെ മൈനസ് 1ലെ എലമെൻ്റ് ആണ്, ഇത് എൻ കെത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ്. ബൈ റെസംഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് നോ കൺവേർജൻസ് സബ്സീക്വൻസ് ഫോർ ടി വൈ കെ. ദിസ് കനോട്ട് ബി കോഷി, റൈറ്റ്? This cannot be sequence TYN, even though this YN is bounded sequence. This collection TYN cannot be a Cauchy sequence, since we assume that from this kernel is not equal to 0. അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ ചെയ്തത് അല്ലേ. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെയിം ആണ്.
ഡെൽറ്റ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രൂഫിനൊക്കെ അത് ആവശ്യമുണ്ട്. ഡെൽറ്റ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഇമേജ് ഓഫ് ടി മൈനസ് ലാംഡ ഐ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ടി മൈനസ് ലാംഡ ഐ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടി മൈനസ് ലാംഡ ഐ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ടി സ്റ്റാർ മൈനസ് ലാംഡ ബാർ ഐ സ്റ്റാർ എന്ന് വരും. സെയിം തന്നെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇനി നോക്കാം. ടി ലാംഡ, ടി മൈനസ് ലാംഡ അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ടി ലാംഡ അല്ലേ? അപ്പോൾ ടി സ്റ്റാർ മൈനസ് ലാംഡ ബാർ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? ടി സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ സഫിക്സ് ആയിട്ട് ലാംഡ ബാർ എന്ന് എഴുതാം. ഇതിൻ്റെ ഇമേജാണ് ഡെൽറ്റ ബാർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി ഓൾസോ വി നോ ദാറ്റ് ഇഫ് t or a is a function from x to y, then t star is a function from y star to x star. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരിക അല്ലേ? ഈ എക്സ് സ്റ്റാറിന് എക്സ് സ്റ്റാറിലേക്കുള്ളതാണ്. ഈ ടി സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇമേജാണ് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ലാംഡ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിമിലർലി ആസ് വി പ്രൂവ്ഡ് ഇൻ വൺ, വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾസോ.